Okay, shall we solve some of the problems from previous question paper in 2024 CSAT paper? So in this slide, around 5 problems we are going to solve. One is from the um, number system, and another problem from profit and share, and other 3 problems are related to the percentage. Okay, so let us move the problem. So this is the one of the simple problem from the number system. Okay, பார்க்கறது ரொம்ப பெருசா ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் இருக்கும், but it is very simple. என்ன சொல்றதுன்னா, read the statement carefully, then convert it into the mathematical language. For example, already it is there. Consider the following statement in respect of the sum of s equal to x plus y plus z. அதுல அதாவது சம் வந்து 3 நம்பரை கூட்டணும். Okay, if you add these 3 numbers, then check which of the statements are correct. Or 3 நம்பரை ஆட் பண்ணா இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ல எது எதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கும். அப்ப ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? ஏதாவது ஒரு 3 நம்பரை ஆட் பண்ணும்போது யூனிட் டிஜிட்ல 0 வருதான்னு செக் பண்ணும். அப்படி வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தா the statement 1 is correct. And again, if there is any possible to get the unit digit 9, then second option is correct. If there are possible to get 5 as the unit digit, then third statement also correct. Like that we have to check. So we have to, so any 3 number, or I said any 3 number. Or any 3 number na enna number lam? Natural number, even number, odd number. So they have given the condition. அதுல என்ன, the x y zங்கிறது என்னன்னா distinctive prime numbers, each must be less than 10. Then அப்படின்னா you must know what are the prime numbers less than 10. Okay, so prime numbers less than 10 என்னலாம்? 2 is the one of the prime number, then 3 is the one of the prime number, then 5, then 7. 9 is not a prime number, correct? So there are 4 possible prime numbers are there. இப்ப இந்த 4 நம்பர்ல ஏதாவது ஒரு 3 நம்பர் காம்பினேஷன் எடுத்து அந்த காம்பினேஷன்ல இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இதா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பார்க்கணும். ஓகே, அப்ப நான் ஏதாவது யூ டேக் எனி 3 நம்பர், அதுல வந்து 0 கிடைக்க பாசிபிள், அதாவது 0. அப்ப இந்த 4 நம்பர்ல ஏதாவது 3 நம்பரை கூட்டுனா 0 கிடைக்கணும். அப்படின்னா அப்ப அடிஷன், இந்த 3 ஏதாவது 3 நம்பரோட அடிஷன் உனக்கு என்ன வேணும்? 10 இருக்கணும். ஓகே, either it should be 10 or 20. ஓகே, 20 பாசிபிளே இல்ல. பாரு, 4 நம்பரை கூட்டினாலே உனக்கு 20 வராது. எலமெண்ட் 7 plus 3 10 and 15 plus 17 தான், மேக்ஸிமம் 17 தான். அப்ப 20 வந்து நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். 20 not possible. இப்ப 10 வரைக்கும் சான்சஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணு. இப்ப 10 வரைக்கும் யூ டேக் எனி நம்பர் x ஈக்குவல் டு என்ன, இஃப் ஐ டேக் இது வந்து சப்போஸ் x ஐ எம் டேக்கிங் 5 plus y I am taking y as 3, so 5 plus 3 8, and I am taking z 2. So what's the resultant summation? 5 plus 3 8, 8 plus 2 10, so I am getting 10. So unit digit, it's a possible. So option, so the statement 1 is correct. The unit digit I am getting 0. Right? Then the unit digit of s can be 9. இது செக் பண்ணு, 9 வர சான்சஸ் இருக்கா? அப்ப 9 யூனிட் டிஜிட்டல் 9 வரணும் அப்படின்னா then என்ன ஆகணும் நமக்கு? இந்த xy இங்க எனக்கு either 09 or 19. 19 I said 19 சான்ஸே இல்ல. ஏன்? மொத்தமே கூட்டினாலே 17 தான் வருது. So 19 வர. அப்ப 09க்கு சான்சஸ் இருக்கான்னு பாரு, ஏதாவது 3 நம்பர். ஓகே, if not possible at all. Here 5 is there, 5 plus 3 8, that 10, 3 plus 2 5 plus 5 10. Okay, so so 9 is not possible. So second statement is not possible. Then come to the third statement. Third statement, the unit digit can be 5. அப்ப unit digit 5 வேணும் அப்படின்னா then we must have
05 or 15. So 05 is very less value. ஓகே, ஏன்னா 3 நம்பருக்கு மோர் தேன் 2 நம்பரை கூட்டினாலே உனக்கு 5 வந்துடும். 3 + 2. ஓகே, so very small number. So go for the next one, 15. So 15 இதுல possible ஆன்னு பாரு. ஏதாவது 3 நம்பரை கூட்டி பாரு. ஓகே, so 3 number, any number you can take. I'm going to take 15 வரணும் அப்படின்னா I can take x equal to 7 plus y equal to 3 plus z equal to 5. இதனால நீ மாத்தி எடுத்துக்கலாம். Even you can take y as a 7, okay, z as 3, x as 5. எப்பனாலும் மாத்தி எடுத்துக்கலாம். அது there is no condition. They have to be distinct each other. So the 15. So 15ல the last unit digit என்னது? 5 is the unit digit. So the statement 3 is correct. So now come to the option. Which of the statement given above are correct means first statement and third statements are correct. So option C is the answer. Okay, so it's a simple problem. So we'll move to the next problem. This is about a profit share related problem. This is also very simple, not that much a difficult one, but carefully we have to handle whatever the data has been given. சரியா? என்ன that is why இந்த மாதிரி கொஞ்சம் paragraph based question இருந்துன்னா என்ன decode into the number based model. அதாவது என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்கோ அப்படியே நம்பர்லயே கன்வெர்ட் பண்ணு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப P and Q, அப்ப 2 பேர் இருக்கிறாங்க. சரியா? So P ஒரு ஆளு, then Q, both okay into business. P puts 14,000 more than Q. Q எவ்வளவு போட்டிருக்கேன்னு நமக்கு தெரியாது. அப்ப Q is unknown. அப்ப unknown நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்போம்? X ன்னு வச்சுப்போமா? So இப்ப Q வந்து X amount அப்படின்னா, Q வந்து X amountனா இந்த Q கம்பேர் பண்ணும்போது P ஓட வேல்யூ 14,000 more. அப்ப 14,000 more அப்படின்னா x plus 14,000 தானே? x, okay, Q இப்ப நான் வந்து Q விட 500 ரூபாய் கூட இருக்கு அப்படின்னா, என்கிட்ட வந்து 100 ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா, அப்ப Q 100 ரூபாய் கம்பேர் பண்ணும்போது என்கிட்ட என்ன 500 ரூபாய் கூட இருக்கு அப்படின்னா, அப்ப என்கிட்ட எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? 400 plus 100 தானே? இல்லைன்னா 400 Q கூட இருக்கு அப்படின்னா என்னோட இருக்க அமௌண்ட் என்னது? 500 rupees. அதாவது 400 plus 100. அதே மாதிரி சோ இங்க Q விட்ட வந்து x அமௌண்ட் இருக்குன்னா P அமௌண்ட் இஸ் மோர் தேன் 14,000. அப்போ x plus 14,000. So P அமௌண்ட் x plus 14,000. Okay, so this is their investment. Okay, and this P invested for எத்தனை மாசத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றான்? 8 months. and x எத்தனை மாசத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றான்? 10 months. அப்போ ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க? P மாசம் மாசம் இவ்வளவு அமௌண்ட், Q மாசம் மாசம் இவ்வளவு அமௌண்ட், அப்படி 10 மாசத்துக்கு. அப்போ டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்கும்? டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்கும்? 8 into x plus 14,000. இங்க சோ இங்க என்ன வரும்? into x. ஓகே, இது டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இப்ப இதோட இப்ப P யோட ஷேர் வந்து 400 மோர் தேன் Q ஓட ஷேர் அப்படின்னு அவுட் ஆஃப் டோட்டல் ப்ராஃபிட். இப்ப டோட்டல் ப்ராஃபிட்டும் கொடுத்தாங்க. ஓகே, டோட்டல் ப்ராஃபிட் வந்து 2,000 rupees. ஓகே, டோட்டல் ப்ராஃபிட் 2,000 rupees. இந்த டோட்டல் ப்ராஃபிட் இப்ப இந்த டோட்டல் ப்ராஃபிட்டும் என்ன ரெண்டா நமக்கு we have to divide. அப்ப அதுல என்னதுன்னா P யோட ஷேர் வந்து P யோட ஷேர் அண்ட் Q ஓட ஷேர். P யோட ஷேர் வந்து 400 rupees மோர் தேன் த Q ஓட ஷேர். ஓகே, மோர் தேன் த Q ஓட ஷேர். அது அப்ப எப்படி கொண்டு வரணும்? சோ 2,000 எப்படி பிரிக்கலாம்? இது எடுக்கலாம். அப்ப யாரு வந்து how many month year, அதாவது மேக்ஸிமம் மந்த்ஸ் ஆஃப் இயர் எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க. இல்லன்னா இதுக்கு இப்படி கொண்டு வரலாம். இதை நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா, இப்ப Q ஓட ஷேர் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா P ஓட ஷேர் என்னது? x plus 400. கரெக்டா? சரியா?
இது ரொம்ப சிம்பிள். மனக்கணக்கே போட்டு போலாம். இருந்தாலும் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். தெரியாதவங்க எப்படி இல்ல மனசாலே போட்டு போலாம். இவனோட இவன் ரூ. 400 கூட இருக்குன்னா, இவனுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அவ்வளோதான். ஸோ இப்ப அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் 400 plus x equal to 2000. So 2x plus 400 equal to 2000. So 2x equal to 2000 minus 400. So that is 1600. So what is x? X is equal to 800. Correct? 1600 divided by 2. So 800. அப்ப x xங்கிறது இது. So இது 800னா இவனை விட 400 ரூபா அதிகம். அப்ப இவனுக்கு என்ன வரும்? 1200 ரூபா வரும். கரெக்டா? இங்க இவனுக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? 1200 ரூபா வரும். P ஓட ஷேர் வந்து 1200, Q ஓட ஷேர் 800. இப்ப இந்த ரெண்டே நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். ஓகே, we have to compare this ratio and that ratio. அப்படின்னா நமக்கு ஃபைனலா ஒரு இந்த P எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணிருக்காங்கன்ட்டு நமக்கு கிடைச்சிடும். So now we have to compare both the thing. So எப்படி கம்பேர் பண்றது? இங்க ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம் 8 divided by 8 into x plus 14,000 divided by 10 into x, okay, is equal to P ஓட ஷேர் divided by Q ஓட ஷேர். ஓகே, இதை நம்ம இன்னும் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம். இது 0 போயிரும், இது 0 போயிரும். ஸோ 12, இது 3, 4th டேபிள்ல போனீங்கன்னா 3 into 4 3 12 and 2 into 4 8. ஸோ again இதே நம்ம ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபார் ஈஸி கால்குலேஷன் இது this is 4 in 2 tablesல and this is 5. Okay, so now you can go for the cross multiplication. Cross multiplication போகும்போது ஆரம்பிச்சிட்டு so x plus 14,000 divided by x equal to 15 by 8 வரும். அதாவது இது this is goes there, 5 into 3 15, 4 into 2 8. So finally again you will get 8x plus 8 into 14. So 8 into 14 na 8 into 4 into 32, remaining 3. So 1 into 8, 8 plus 3 11, and this 3 zeros. Okay, 1,12,000 equal to 15x. சரியா? ஸோ இப்போ 8x அந்த சைடு கொண்டு போனேன்னா ஸோ 112,000 equal to 15x minus 8x. அப்ப இது என்ன வரும்? இது 7x வரும். 7x. So now okay, so x equal to 112,000 divided by 7. Okay, so really 7, then 4 6, then 16,000 you will get. So x is 16,000. okay, இதை நம்ம இங்க எடுத்தோம்னா this is x and this is x plus 14,000. okay, என்ன கேக்குறாங்க? what is a capital contributed by p? அப்ப pங்கிறது x plus 14. so p equal to x plus 14,000. x value என்ன? 16,000 plus 14,000. okay, so what's the value? is equal to 30,000.
is the answer. Correct? So once again, go through it. So slowly you can then come to the next problem. So this is a percentage. இது வந்து மூணு விதமா three different ways we can solve. ஏன்னா எப்பவுமே நான் சொல்றேன் percentage ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தவரையில எப்பெல்லாம் நம்பர் இல்லாம எல்லாமே percentageல இருந்தா ஓகே எல்லாமே இதுவும் percentage this also percentage and our salary is not given இருந்த அப்படின்னா directly you can assume 100 or 1000 as a value. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல இப்போ they have given P ஓட salary, Q ஓட salary and R ஓட salary. ஓகே so P ஓட salary வந்து 20% lower than Q ஓட salary. ஓகே 20% less Q ஓட கம்பேர் பண்ண சரி. அப்புறம் Q ஓட salary வந்து 20% lower than R. 20% less. ஓகே R ஓட salary தெரியும். இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் R ஓட salary வந்து 100 ன்னு அஸ்யூம் பண்ண சொல்றேன். ஓகே அப்ப Q ஓட salary வந்து R ஓட salary கம்பேர் பண்ணும்போது 20% less அப்படின்னா இந்த 100ல 20% எவ்வளவு பார்த்தோன்னு சொல்லலாம் 100ல 10% 10 rupees. ஓகே 20%னா 20 rupees. அதுவும் எல்லாரும் குழப்பம்னா 100 into 20%, 20 by 100. ஓகே so 20 rupees. அப்ப Q ஓட வேல்யூ வந்து 20% less. அப்ப 20%னா 20 ரூபா கம்மி. அப்ப இது இங்க என்ன வரும் 80 ரூபா வரும். கரெக்டா 100 minus 20 80 rupees. ஓகே this is 80 rupees. ஓகே அதுக்கப்புறம் P ஓட salary வந்து again 20 rupees less than Q ஓட salary. Q ஓட salary வந்து 80. so 80ல 20% எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும். ஓகே so 80 ஓகே 80ல 20% into 20 by 100 என்ன வரும் 16. ஓகே so 16 you have to subtract from 80. 80ல 16 போச்சுன்னா எவ்வளவு 64 64. so what is the Q salary? Q salary is 64. so இப்போ எல்லாரோட salary கிடைச்சிருச்சா? now you check. இப்போ என்ன question என்ன கேக்குறாங்க how much percentage R salary is more than P salary compare பண்ணும்போது R salary எவ்வளவு? ஓகே how much percentage? சிம்பிளி சும்மா கேட்டாங்க அதாவது கம்பேர் ஆரோட salary வந்து P ஓட salary வந்து எவ்வளவுன்னு குவான்டிடேட்டிவா கேட்டாங்க அப்படின்னா how much higher salaryனா எவ்வளவு how much higherன்னு கேட்டா ஓகே இப்போ how much higher அப்படின்னா 100 minus 64 equal to 36 rupees அதிகம் கரெக்டா? ஓகே ஆரோட அப்ப P ஓட salary கம்பேர் பண்ணும்போது ஆரோட salary 36 ரூபாய் அதிகம். அது how much? இப்போ how much percentage higher யாரோட கம்பேர் பண்ணும்போது P ஓட salary கம்பேர் பண்ணுது. அப்ப percentage changeக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியுமா? என்னது percentage change ஃபார்முலா என்னது? absolute value percentage change equal to absolute value divided by original value. So absolute value difference between two comparative quantity. So அங்க absolute value 100 minus 64 சரியா? So percentage change equal to that is equal to 100 minus 64. okay so divided by the original value. யாரோட value compare பண்றோம்? P ஓட salary compare பண்ணோம். அப்ப கீழ 64 into 100. so if you solve this one you will get 36 divided by 64 into 100. again you can sort it out by fourth table. you can so 9 by 36 1 4 16 16 into 4 64 into 100.
ஓகே. இப்ப நவ் இது வந்து ரொம்ப அதாவது 16 டேபிள் தெரிஞ்சு யூ ஹேவ் டு கோ. அதர்வைஸ் இப்ப பெர்சன்டேஜ்க்கு நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா, ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் இருக்கும். 1/16 வேல்யூ. இமிடியேட்டா அந்த வேல்யூ போட்டுரு. ஓகே. 1/16 வேல்யூ என்னன்னா 1/6.25 தான் வேல்யூ. ஸோ அந்த அந்த டேபிள் ஐ வில் ரைட் ஹியர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இதோட நிறுத்திக்கோ. சி அது ஈஸி தான். அது அந்த பெர்சன்டேஜ் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான். இப்ப 1/2 எவ்வளவு? 50%. 1/2ங்கிறது 50. ஓகே. அப்புறம் 1/3ங்கிறது என்னது? 33.33. 1/4ங்கிறது என்னது? 25%. கரெக்டா? அப்ப 1/5ங்கிறது எத்தனை பெர்சன்டேஜ்? 20%. கரெக்டா? ஓகே. அதே மாதிரி 1/6ங்கிறது எவ்வளவு? 16.66. 6ங்கிறா 66 வந்துடும். அப்புறம் 1/7. 1/7 7 மல்டிபிள் பண்ணா 14. ஓகே. ஸோ 14 and 2 ஆல் மல்டிபிள் பண்ணு. 28. ஈஸி ரிமெம்பர் ஏன் மல்டிபிள்லாம் கேட்காத. மனப்பாடம் பண்ண கூட ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஹவு டு மெமரைஸ் ஈஸி. அது மாதிரி 1/8 வந்து இந்த 1000ல நீங்க ஏற்கனவே போட்டிருப்பீங்க. 1/8 அப்படின்னாலே 12.5. ஓகே. அதே மாதிரி 1/9. 1/9 ஈக்குவல் டு 11.11. 1/10 வந்து 10% தான். அப்புறம் 1/11. 1/11 வரும்போது 9 வந்துடணும். 1/11 ஈக்குவல் டு 9.09. ஓகே. அப்புறம் 1/12. 1/12 ஏற்கனவே 1/8 வந்து 12.25 போட்டோமா? 12.5 போட்டோமா? ஸோ 1/12க்கு 8.33. அப்புறம் 1/15. 13லாம் தேவையில்லை. ஸோ 1/15 ஈக்குவல் டு 6.16. ஸோ 1/16 ஈக்குவல் டு 6.25. ஓகே. ஸோ நவ் இந்த டேபிள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இப்போ நவ் இட் இஸ் ஈஸியா யூ கேன் கால்குலேட் த வேல்யூ. எப்படின்னா ஹியர் திஸ் ஒன் ஐ கேன் செட் 9 into 1/16 into 100. கரெக்டா? ஸோ 9 into 1/16 வேல்யூ எவ்வளவு? 6.25 into 100. ஸோ இப்போ ஈஸியா யூ கேன் மல்டிப்ளை 9 into 6.25 மல்டிப்ளை பண்ணா யூ வில் கெட் அரவுண்ட் 56.25 something you will get. சரியா? Okay, if you multiply 9 into 625 into 100 போட்டினா you will get this option B. 56.25 in the option you will get. Okay, so we'll move to the next problem. இதுவும் again அந்த percentage change தான். என்னன்னா a number is mistakenly divided by 4 instead of multiplied by 4. அவ்வளவுதான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்டே அவ்வளவுதான். இப்போ எப்படி நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறீங்கன்னு தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு நம்பரை மிஸ்டேக்கன்லி டிவைடட் பை 4 இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மல்டிப்ளைங் 4. அதாவது 4ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்திருக்கணும். பை மிஸ்டேக்கு 4ஆல டிவைட் பண்ணிட்டேன். அப்ப என்ன வேல்யூ அதிகமா இருக்கும்? ஹையரா? 4 மல்டிப்ளை வேல்யூ தானே ஹையரா இருக்கணும். ஏன்னா அது பெருக்கிறோம் வகுக்கிறோம். ஓகே. ஸோ அப்ப எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்? 4x. ஓகே, இதான் ஆக்சுவல் வேல்யூ 4x. ஆனா என்ன பண்ணிட்டோம்? டிவைட் பண்ணிட்டோம். ஸோ எக்ஸ் பை 4. அந்த வேல்யூ என்னன்னு தெரியாது, அதனால நான் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். 4x minus x by 4. Okay, the whole divided by what is the percentage change the result due to the mistake. அப்ப due to mistake எதனால? அப்ப ஒரிஜினல் வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? நமக்கு 4x தானே இருக்கணும். ஓகே, 4x minus x by 4 divided by 4x. So here you will get 16x minus x divided by 4, the whole divided by 4x you will get. So again 16x minus x divided by 8x. Okay, so you will get x value எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோ. So 16 minus 1 15 கிடைக்கும். 15 divided by 8 கிடைக்கும். Okay, 15 divided by 8. So
again you can 1 by 8 வந்து 12.5. So now multiply this one. So 15x 15 divided by 8. So 1 by 8 we know into 100 into 100 into 100. So 1 by 8 is equal to 12.5. So now multiply 12.5 into 15. Okay. So ரெண்டே multiply பண்ணனா we will get something 93.75 something will get. Check it once. Mistake is there. Wait. So this is 15 by 16. Sorry. Yeah, sorry. In the 4 கீழ வந்தனா 16. Sorry. One small mistake. This is 16x. எப்படி 16 னா this 4 will come here na. So 4 into 16x. So 15 by 16. அப்போ 1 by 16 க்கு ஏற்கனவே போட்டிருந்தோம்ல. ஓகே 1 by 16 வேல்யூ என்னது 6.25. அதை கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே so 1 by 16 1 by 16 equal to 6.25. so 6.2 15 மல்டிப்ளை பண்ணு இல்லையா இந்த மாதிரி போ 4 1 4. so this is 25. the 15 25 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. ஓகே அதுக்கப்புறம் 4ஆல டிவைட் பண்ணு. ஓகே எப்படினாலும் போட்டாலும் you will get 93.75 will get. okay this is the answer. இதுல என்ன okay so in this problem this one we have to use Venn diagram. okay so Venn diagram you know so check how many subjects are given. 2 subjects are given, so 2 circle we can use. so all are in percentage form, so I can consider total number of students 100. can consider total number of students consider 100. so now அப்படின்னா 80% of student passed in I can take it as English and Hindi. so 80% passed not 80 students, correct? This is 80 student and 70 students percentage passed in Hindi means the total number of students passed in Hindi வந்து 70 பேர். ஓகே ஆனா பாஸ் தான் கொடுத்துருக்குது. இப்ப ஆனா ரெண்டுலுமே ஃபெயில் ஆனது வந்து 15%. ஓகே அப்ப ரெண்டுலுமே ஃபெயில் ஆனது 15%. இது வந்து 15% ரெண்டுலுமே ஃபெயில். ஓகே இப்ப 80 பேர் இங்கிலீஷ்ல பாஸ் அப்படின்னா எத்தனை பேர் ஃபெயில் ஆயிருப்பா இங்கிலீஷ்ல? 20 பேரா 100ல? ஓகே இது வந்து அப்போ பாஸ் வந்து 80 அப்படின்னா ஃபெயில் எத்தனை பேர் இருப்பான் 100ல? 20 பேர் இருப்பான். அது மாதிரி இங்க பாஸ் வந்து 70னா 70 வந்து பாஸ் இன் ஹிந்தி அப்படின்னா 30 பேர் ஃபெயிலியரா இருக்கும். இப்ப 2 சப்ஜெக்ட்லயும் ஃபெயில் 15 அப்படின்னா இங்கிலீஷ் மட்டும் ஃபெயில் எத்தனை பேர் இருக்கும்? இந்த 15 மைனஸ் 20. ஓகே 15 மைனஸ் 20 அது 5. அது மாதிரி 30 பேர் வந்து ஓவராலா ஹிந்தியில ஃபெயில். அதுல கொஞ்சம் பேர்
இங்கிலீஷ்லயும் ஃபெயில். அப்போ அது சேர்த்து 15 இருந்தது. அப்ப இங்க இப்ப ஹிந்தி மட்டும் எத்தனை பேர் ஃபெயில் ஆயிருப்பான்? இந்த 30 minus 15, that is 15. இப்ப only one subject, அதாவது only one subject alone, what is the அதாவது ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட்ல மட்டும் ஃபெயில் ஆனவங்க எத்தனை பேரு? இங்கிலீஷ்ல ஒரு 5% and ஹிந்தில ஒரு 15. மொத்தம் 20 students they failed in single subject. Okay, so what percentage of this in the 100 students? But 20 by 100 into 100, so you will get the 20%. Okay.